Hi students, listen. Today we are going to see some problems in trigonometry. 2-mark questions in trigonometry. Prove that secant minus cos theta minus cos theta is equal to tan theta sin theta. So என்ன question கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. secant theta minus cos theta வந்துட்டு left hand sideல இருக்கு. So நம்ம prove பண்ண வேண்டியது tan theta multiplied with sin theta ன்றது prove பண்ணணும். So what is meant by secant theta minus cos theta? Secant னா 1 by cos ன்னு எடுக்கலாம். cos அப்படியே எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு denominator வந்துட்டு 1 ன்றது நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இப்போ LCM எடுக்க போறோம். cos theta into 1 வந்துட்டு cos theta. So cross multiply பண்ணா 1 into 1 வந்துட்டு 1, cos into cos, cos squared theta. 1 minus cos squared க்கு வந்துட்டு formula இருக்கு sin squared. cos theta கீழ இருக்கு denominatorல. இப்போ sin squared theta வந்துட்டு ரெண்டா பிரிக்கலாம். எப்படி பிரிக்கலாம்னா sin theta by cos theta into sin thetaன்றது. இப்போ sin into sin, sin squared by cos. எதுக்காக இதை பிரிக்கிறோம்னா ரைட் சைடுல வந்துட்டு tan theta கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ sin by cos is equal to tan sin theta. This is RHS. So left hand side is equal to RHS என்றது prove பண்ணிட்டோம். Sum number 2. Prove that 1 plus cos by 1 minus cos is equal to cosecant theta plus cot theta. 1 plus cos theta by 1 minus cos theta is equal to square rootல கொடுத்திருக்காங்க. cosecant theta plus cot theta னு prove பண்ணணும். left hand side வந்துட்டு 1 plus cos theta by 1 minus cos theta the whole root. இப்போ இந்த மாதிரி क्वेश्चन வந்துச்சுனாலே 2 மார்க் தான் இது. இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கான்ஜுகேட் டேர்ம்ஸ். கான்ஜுகேட்னா என்னன்னா டினாமினேட்டர்ல மைனஸ் சைன் இருந்துச்சுன்னா both the numerator and denominator வந்துட்டு பிளஸ் சைனால மல்டிப்ளை பண்றோம். 1 plus cos by 1 plus cos. 1 plus cos by 1 minus cos ன்றது கொடுத்திருக்கிற given question அதை கான்ஜுகேட் டேர்ம்ஸ்ல மல்டிப்ளை பண்றோம். into 1 plus cos by 1 plus cos. மைனஸ் வந்த பிளஸ், பிளஸ் வந்த மைனஸ். அவ்வளவுதான். இப்போ இந்த மேலே ரெண்டுமே வந்துட்டு 1 plus cos 1 plus cosன்றதுனால ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம். 1 minus cos 1 plus cos வந்துட்டு a minus b a plus b. அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணா 1 minus cos squared theta ன்னு வரும். a squared minus b squared அந்த ஃபார்முலாக்கு. எல்லாத்துக்குமே மறக்காம ஸ்கொயர் ரூட் வந்துட்டு we have to put 1 plus cos theta the whole squared by sin squared theta. ஏன்னா 1 minus cos squared னுடைய வேல்யூஸ் வந்துட்டு sin squared theta. So equal to 1 plus cos theta the whole squared by sin theta. The whole, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ரெண்டுமே தனித்தனியாக ஸ்கொயர் இருந்துச்சு, அதை ஹோல் ஸ்கொயராக வந்துட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இதுக்கு வந்துட்டு ஸ்கொயர் ரூட் வந்துட்டு வெளியே போட்டிருக்கோம். இப்போ இந்த ஸ்கொயரும் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டும் ரிமூவ் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 1 plus cos by sin. ஸ்கொயர் அண்ட் ஸ்கொயர் ரூட் வந்துட்டு ரிமூவ் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி 1 plus cos by sin. இது ரெண்டாக பிரிக்கலாம். 1 by sin ஒரு டேர்மும் cos by sin ஒரு term. 1 by sin na formula வந்துட்டு cosecant, cos by sin na you got cot. So that is RHS here. So LHS is equal to RHS, thus we proved. Question number 3. Prove that cot theta plus tan theta is equal to secant into cosecant. Dot வச்சானா multiply ன்னு அர்த்தம். Secant theta into cosecant theta. இப்போ left hand sideல வந்துட்டு cot theta plus tan theta இருக்கு. LHS is equal to cot theta plus tan theta. இப்போ cot வந்துட்டு we can change over, convert பண்ணலாம். எப்படி convert பண்ணலாம்னா cos by sin ன்னு எடுக்கலாம். tanக்கும் அதே போல வந்துட்டு sin by cos ன்றது ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. cot is equal to tan ஓட reciprocal தான் cot. அதனால இங்க sin by cos ன்னு tanக்கு வர்றது இங்க cos by sin ன்னு வரும். இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு LCM எடுக்கிறோம். cos into sin. இப்போ sin into cos theta. மேலே cross multiply பண்ணும்போது cos into cos, cos squared, sin into sin, sin squared. cos squared plus sin squared வந்துட்டு we got a formula என்னன்னா 1. So sin squared plus cos squared நாலும் cos squared plus sin squared நாலும் it will be equal to 1. கீழே வந்துட்டு sin theta into cos theta. denominatorல sin into cos இருக்கு. இப்போ ரெண்டா பிரிக்கலாம். 1 by sin வந்துட்டு call it as secant, 1 by cos வந்துட்டு cosecant. That will be the RHS. அப்போ LHSம் RHSம் prove பண்ணியாச்சு. Sum number 4. Prove that cos by 1 plus sin is equal to secant minus tan. Cos, இப்போ LHS வந்துட்டு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? cos by 1 plus sin theta. இதுலயும் வந்துட்டு இங்க சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு கான்ஜுகேட் டேர்ம்ஸ் தான். பிளஸ் வந்தா மைனஸ் ஆல both the numerator and denominator multiply பண்றோம். So cos by 1 plus sin into 1 minus sin by 1 minus sin.
cos இருக்கு 1 minus sin வந்துட்டு bracketல எடுத்துக்கிறோம் மல்டிப்ளை பண்றதுனால 1 plus sin 1 minus sin இது a plus b a minus b ஃபார்முலா வந்துட்டு a square minus b square இங்க aன்றது 1 bன்றது sin so sin square theta அப்ப cos theta 1 minus sin theta நியூமரேட்டர் அப்படியே இருக்குது 1 minus sin squareக்கு வந்துட்டு we got a formula cos square theta அப்ப cos theta into 1 minus sin theta by cos square theta 1 minus sin theta இந்த cos squareல இந்த cos வந்துட்டு நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணும்போது 1 minus sin by cos மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு cos இந்த cos squareல இருக்கிற ஒரு cos வந்துட்டு கேன்சல் ஆகி போக பேலன்ஸ் இதை ரெண்டா பிரிக்கலாம் எப்படி பிரிக்கலாம்னா 1 by cos ஒரு டேர்ம் sin by cos ஒரு டேர்ம் அப்போ secant theta minus tan ஏன்னா 1 by cos னுடைய வேல்யூ வந்துட்டு secant sin by cos is equal to tan so LHS is equal to RHS hence proved. Problem number 5. A tower stands vertically on the ground. A tower stands vertically on the ground. So this is a ground, this is a tower. Height of the tower we have to find from a point on the ground which is 48 meters away from the foot of the tower. இந்த டவர்னுடைய லென்த் வந்துட்டு தட் இஸ் அந்த கிரவுண்டோட எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இந்த கிரவுண்டு சாரி டவர் அமைஞ்சிருக்குன்னா 48 meters டிஸ்டன்ஸில் இந்த டவர்னுடைய இது வந்துட்டு இருக்கு. The angle of elevation ஆங்கிள் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப் த டாப் ஆஃப் த டவர் கீழே இருந்து மேலே பார்க்குறோம் ஸோ 30 degrees ஆங்கிளில் இருக்கு. ஹைட் ஆஃப் த டவர் தான் வந்துட்டு we have to find out. So find the height of the tower. So question மறுபடியும் ரீட் அவுட் பண்ணுறேன். A tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 48 meters away from the foot of the tower. The angle of elevation of the tower of the tower is 30. Angle of elevation of the top of the tower is 30. Find the height of the tower. Height of the tower we have to find out. இது வந்துட்டு PQRன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுறோம். இந்த ட்ரையாங்கிளில் வந்துட்டு tan தீட்டாவுடைய வேல்யூ வந்துட்டு என்னென்னா PQ that is opposite by adjacent. ஆப்போசிட்ன்றது இங்கே வந்துட்டு ஹைட் ஆஃப் த டவர் அதுதான் PQன்னு எடுத்துக்கிறோம். adjacent வந்துட்டு QR RQ எது வேணால் பண்ணலாம். இப்போ tan 30 இங்கே 30 degree ஆங்கிள் இன்க்ளினேஷன் கொடுத்துருக்கனால 30 degrees கொடுத்துருக்கனால இது வந்துட்டு தெரியாது H கீழே வந்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் QR கொடுத்துருக்காங்கன்னா 48 meters. இப்போ tan 30யோட வேல்யூ வந்துட்டு 1 by root 3 is equal to H by 48. இப்போ H into root 3 is equal to 48 into 1 அப்போ 48 by root 3ன்னு வரும். இது கான்ஜுகேட் டேர்ம்ஸில் ஏன்னா ரூட் 3 வந்துட்டு டிவைட் பண்ண முடியாதுன்றதுனால போத் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் ரூட் 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ 40 root 3 by root 3 into root 3 வந்துட்டு 3 ஆகிடும். இந்த 48 3ஆல் டிவைட் பண்ணால் 16 root 3. அப்போ ஹைட் ஆஃப் த டவர் வந்துட்டு 16 root 3 meters. ரூட் 3யோட வேல்யூஸ் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். இது 2 மார்க்காக இருக்கனால தேவையில்லை. சம் நம்பர் 6. A kite is flying at a height of 75 meters. இது ஒரு கைட்டு. இந்த கைட் வந்துட்டு எவ்வளோ ஹைட்டில் வந்துட்டு பறக்குதுன்னா 75 meters ஹைட்டில் பறக்குது above the ground. Angle of inclination ஆங்கிள் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கான் 60 degree. Find the length of the string. இந்த ஸ்ட்ரிங்கோட தட் இஸ் அந்த காத்தாடி பறக்கிற அந்த நூலோட லென்த்து தான் வந்துட்டு கேட்குறாங்க. லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் தான் கேட்குறாங்க. இனி ட்ரையாங்கிள் இப்போ இது ஒரு ஏபிசின்ற ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணி இதில் வந்துட்டு லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் இது வந்துட்டு ஹைபாட்னியூஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம். பித்தாகரஸ் தியரமை பேஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது இங்கே ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துருக்கனால இது வந்துட்டு ஹைபாட்னியூஸ். இது வந்துட்டு எப்போவுமே மற்ற ரெண்டு சைட்ஸை விட இன்க்ரீசிங் லெவலில் இருக்கணும். ஸோ இப்போ சைன் தீட்டா இது கண்டுபிடிக்கிறது வந்து சைன் தீட்டா, மற்றது எல்லாமே டேன் தீட்டா தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஆனால் இதுக்கு வந்துட்டு சைன் தீட்டா லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் வந்துட்டு we have to find out ஹைபாட்னியூஸ். அப்போ சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் meant by சைன் தீட்டானா opposite by adjacent opposite by hypotenuse. opposite இங்க வந்துட்டு AB, hypotenuse வந்துட்டு AC. இப்போ sin 60 ஓட வேல்யூ sin 60 is equal to opposite height வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா 60 ஓட ஆங்கிளோட opposite side பார்த்தீங்கன்னா 75 meters 75 by AC. அப்போ sin 60 ஓட வேல்யூ √3 by 2 இது 75 by AC மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா 75 into 2 டிவைடட் பை √3. 75 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 150 by √3னா டிவைட் பண்ண முடியாது. ஸோ கான்ஜுகேட் மறுபடியும்
root 3 ஆல both the numerator and denominator multiply பண்றோம். 150 root 3 divided by root 3. Root 3 3 and 150 cancel ஆயிடுச்சுன்னா 50 root 3 answer. ஸோ அப்போ length of the string வந்துட்டு இங்கேயும் வந்துட்டு root 3 ஓட வேல்யூ நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம், அப்படி இல்லைனா கூட 50 root 3 2 மார்க்காக இருக்கிறதுனால போட்டுடலாம், தப்பே இல்லை. சம் நம்பர் 7. Find the angle of inclination, elevation of the top of your tower from a point on the ground which is 30 meters away from the foot of your tower of height 10 root 3 meters. Question read out பண்ணிக்கோங்க. Find the angle of elevation. Elevation நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Angle என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Angle of elevation வந்துட்டு கீழ இருந்து மேலே பார்க்கறது தான் angle of elevation. இதனுடைய angle நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுனால மற்ற ரெண்டு சம்ல இருந்து வந்துட்டு இது கொஞ்சம் டிஃபரா இருக்கும். இந்த ட்ரையாங்கிளில் ஏபிசின்ற ட்ரையாங்கிளில் நமக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா tan theta தான் we have to find out. ஏன்னா ஆங்கிள் இதை பேஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஆப்போசிட் சைட் பை adjacent, அதுதான் tan theta வேல்யூ. tan theta is equal to ஆப்போசிட் வந்துட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க 10 root 3, இது வந்துட்டு 30, adjacent வந்துட்டு 30. இந்த 10ஐயும் 30ஐயும் கேன்சல் பண்ணலாம். 0 0 கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா 1 by root 3 இல்லைன்னா root 3 by 3ன்னு வரும். இந்த root 3ஐ வந்துட்டு நம்ம root 3 into root 3ன்னு பிரிக்கலாம். அப்போ tan theta is equal to root 3 கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா 1 by root 3. tan thetaவோட வேல்யூ வந்துட்டு 1 by root 3 எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டேப்லெட் காலம் நீங்கள் போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா பார்க்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு உங்களுடைய மைண்டில் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்துட்டு தீட்டாவோட வேல்யூ வந்துட்டு 30 டிகிரிஸ்க்கு தான் tan 30 is equal to 1 by root 3ன்னு வரும். அந்த டேப்லெட் காலம் வேணால் வந்துட்டு ரஃப் ஒர்க்காக நீங்கள் போட்டு பார்த்து வச்சுக்கலாம். சம் நம்பர் 8. From a top of a rock 50 meters 50 root 3 height angle of depression வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது angle of elevation பேஸ் பண்ணிட்டு இது வந்துட்டு மேலே இருந்து கீழே பார்க்குறோம் 30 டிகிரி ஆங்கிளில். ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ். இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். In a triangle ABC tan theta is equal to opposite by adjacent. லாஸ்ட் சம்லையும் அதே தான் பார்த்தோம். இங்கே வந்துட்டு என்னென்னா ஆங்கிள் கொடுத்துட்டான், ஆப்போசிட் கொடுத்துட்டான், டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறான். எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வந்துட்டு அந்த ராக் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரவுண்ட் லெவலில். அப்போ tan 30 is equal to 50 root 3. இங்கே கிவன் வந்துட்டு 50 divided by BC. 50 root 3 கொடுத்துருக்காங்க, 50 root 3 by BC. tan 30யோட வேல்யூ 1 by root 3. 50 root 3 by BC. BC மட்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியதான். 50 root 3 root 3 ஆல 50 into root 3 into root 3 வந்துட்டு 3. அப்போ 150 meters. ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கொடுக்கும்போது கொஷினை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு டயக்ராம்ஸ் வந்துட்டு கம்பல்சரியாக நீங்கள் போட்டு பார்த்துக்கோங்க. ட்ரிக்னாமெட்ரி அட்டன் பண்ணுற பிள்ளைங்க கம்பல்சரியாக வந்துட்டு டயக்ராம்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. கொஷினை டயக்ராம்ஸை போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபார்முலாஸ் வந்துட்டு தரவாக இருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்துட்டு கேரிட் ஓவர் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.